اگر ہم جاننا چاہیں کہ انسان، بیکٹیریا اور پلانٹس کا اصل کیا رشتہ ہے تو ہم کیسے پتہ چلائیں گے؟ یہاں سے شروع ہوتی ہے فائلوجینیٹک انالیسس کی کہانی۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے ڈاکٹر حارث احمد خان اور آج میں آپ سب کے سامنے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے فائلوجینیٹک انالیسس۔ فائلوجینیٹک انالیسس اصل میں ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے ذریعے ہم ڈفرینٹ آرگنزمز کے درمیان ایوولوشنری ریلیشن شپس کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ کون سا آرگنزم کس سے ریلیٹڈ ہے اور اس کا کامن انسیسٹر کیا تھا۔ اس پریزنٹیشن میں ہم دیکھیں گے کہ فائلوجینیٹک ٹری کیا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے اور ریسرچ میں اس کا کیا رول ہے۔ اب سب سے پہلے ہم بیسک انٹروڈکشن سمجھتے ہیں کہ فائلوجینیٹک انالیسس ہوتا کیا ہے۔ سوچو اگر ہم ٹائم میں پیچھے جا کر دیکھ سکیں کہ ہر آرگنزم کا انسیسٹر کون تھا تو کتنا انٹرسٹنگ ہوگا۔ فائلوجینیٹک ٹری ہمیں ایگزیکٹلی یہی دکھاتا ہے۔ فائلوجینیٹک ٹری بیسیکلی ایک ڈائیگرام ہوتا ہے جسے ہم فائلوجینی بھی کہتے ہیں۔ یہ ڈائیگرام ڈفرینٹ سپیشیز، آرگنزمز یا جینز کے درمیان ایوولوشنری ریلیشن شپ کو شو کرتا ہے، یعنی یہ بتاتا ہے کہ یہ سب ایک کامن انسیسٹر سے کیسے ڈیولپ ہوئے ہیں۔ اس کا ایک امپورٹنٹ پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم ایوولوشنری انسیسٹر کو ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، یعنی پاسٹ کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فائلوجینیٹک انالیسس کی مدد سے ہم یہ بھی اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ سپیشیز کب سے ایک دوسرے سے سیپریٹ ہوئی، یعنی ان کا ڈائیورجنس ٹائم کیا تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کسی وائرس کی ہسٹری چیک کر کے اس کا فیوچر پریڈکٹ کر سکتے ہیں، بالکل ایک ڈیٹیکٹیو کی طرح؟ یہ ٹیکنالوجی صرف کتابوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ریئل ورلڈ کے مشکل سوالات حل کرنے میں بھی ہماری مدد کرتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فورینزکس کی۔ HIV جیسے وائرس بہت تیزی سے میوٹیٹ ہوتے ہیں، یعنی اپنی شکل بدلتے ہیں، اور اس بدلاؤ کو ٹریک کر کے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ انفیکشن کہاں سے شروع ہوا اور کیسے پھیلا۔ اسی طرح فلو کے وائرسز کیسے بدلتے ہیں، ہم اس انالیسس سے ان کی ایوولوشن سے پہلے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے ہم پروٹیکشن بھی کرتے ہیں، جہاں ہم ان جینز کا کام معلوم کرتے ہیں جن کا ہمیں پہلے علم نہیں ہوتا، بس ان کا مقابلہ ان پرانے انسیسٹر جینز سے کیا جاتا ہے جو پہلے اویلیبل ہوتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنیک ڈرگ ڈسکوری اور ویکسین بنانے میں بیک بون کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم کامن انسیسٹر کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ ایسی ویکسین بنائی جا سکے جو اس وائرس کی برانچز کی بجائے سیدھا اس کی جڑ پر وار کرے۔ اب جب ہم نے اس کے فائدے دیکھ لیے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سارا پروسیس پریکٹیکل طور پہ کیسے کام کرتا ہے۔ آج کی اس پریزنٹیشن کا جو ہمارا مین آبجیکٹیو ہیں، ان کا مقصد آپ کو فائلوجینی اور ایوولوشن کی گہرائی تک لے جانا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایوولوشن کی بنیادی کنسیپٹس کو سمجھیں اور پھر فائلوجینی کے اہم ایلیمنٹس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے میتھڈز کا جائزہ لینا ہے جو فائلوجینیٹک انالیسس میں استعمال ہوتے ہیں تاکہ ہم فائلوجینیٹک ٹری آف لائف کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مختلف آرگنزمز کے جینیٹک سیکوینسز کا آپس میں مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، اور آخر میں ہم ان ٹولز کا ذکر کریں گے جو اس پورے پروسیس کو آسان بناتے ہیں، جیسے کہ فائلپ اور کلسٹرل اومیگا۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے آبجیکٹیوز کو ڈیٹیل میں ایکسپلور کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایوولوشن کی، اور خاص طور پر اسپیشیشن کی، یعنی وہ پروسیس جس سے نئے آرگنزمز وجود میں آتے ہیں۔ نئے آرگنزمز کی ایوولوشن کے پیچھے دو بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ پہلا ہے میوٹیشن، جہاں DNA کے سیکوینسز میں تبدیلی آتی ہے، چاہے وہ سنگل بیس چینج ہو یا سیگمنٹس کو ڈیلیٹ یا انسرٹ ہونا ہو۔ اور دوسرے میں ہے سلیکشن بائس۔ جب اسپیشیشن ایونٹس ہوتے ہیں تو ان سے مختلف اسپیشیز بنتی ہیں۔ اکثر یہ تب ہوتا ہے جب آرگنزم فزیکل طور پر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ان میں الگ جینیٹک ویریئنٹس ڈومینیٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی دو اسپیشیز ہوں، ان کا کوئی نہ کوئی کامن انسیسٹر یعنی کوئی پرانا رشتہ دار ضرور ہوتا ہے، بھلے ہی وہ رشتہ کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہم مالیکولر کلاک ہائپوتھیسس کو بھی دیکھتے ہیں جو ہمیں یہ اندازہ لگانے میں مدد دیتی ہے کہ دو اسپیشیز کتنے پرانے وقت میں ایک دوسرے سے الگ ہوئی تھیں۔ تو اصل میں ایوولوشن ایک ایسا سفر ہے جو DNA میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے شروع ہو کر پوری دنیا کی ڈائیورسٹی تک پہنچتا ہے۔ تو یہ فائلوجینیٹک ٹری ہوتا کیا ہے؟ اصل میں یہ ایک ایسا گراف ہے جو مختلف آبجیکٹس جیسے کہ اسپیشیز، جینز یا پروٹینز کے درمیان فاصلوں اور ان کے رشتوں کو ایک ہیرارکی میں دیکھتا ہے۔ اس ٹری کے 3 مین حصے ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں لیوز، جو کہ آج کے دور میں موجودہ سپیشیز یا ان کے سیکوینس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ پھر آتے ہیں انٹرنل نوڈز، جو اصل میں وہ ہائپوتھیٹیکل کامن انسیسٹرز ہیں جہاں سے مختلف راستے الگ ہوئے،
اور آخر میں ہمارے پاس برانچز آتی ہیں جنہیں ایجز بھی کہا جاتا ہے. ان برانچز کی لینتھ ہمیں وہ وقت بتاتی ہے جو ایک اسپیشیشن ایونٹ سے دوسرے تک لگا. جب بھی کوئی برانچ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے تو وہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہاں سے ایک پرانی اسپیشی دو نئی اسپیشیز میں بٹ گئی تھی. یہ ٹری ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ کون کس کا رشتہ دار ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ تبدیلی کتنے وقت میں آئی. اب ان ساری باتوں کو ہم اس ڈائیگرام کے ذریعے سمجھتے ہیں. تو ڈائیگرام میں ایک روٹڈ ٹری دکھایا گیا ہے. تو یہاں سے ہماری روٹ آف ٹری سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہاں پہ ہمارا جو کامن انسیسٹر ہے وہ لوکیٹ کرتا ہے. اب اس سے جتنی بھی یہ برانچز نکل رہی ہیں یہ اس سے فردر پروجینیز ایوالو ہو رہی ہیں، یا آپ کہہ لیں اسپیشیز ایوالو ہو رہی ہیں. تو جب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ انٹرنل نوڈز یا ورٹیکس نظر آتے ہیں، اور یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں سے ان کی آپس میں ڈویژن سٹارٹ ہوئی یا جو اسپیشیشن ایونٹ ہے وہ سٹارٹ ہوا. تو اس کو ہم سپلٹ بھی کہتے ہیں یا بائی پارٹیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. جو نوڈز اندر کی سائڈ ہیں، جو انٹیریئر نوڈز ہیں، ان کو ہم نے ورٹیسکس بول دیا، اور اس کے بعد جو اوریجنیٹ ہو رہے ہیں ان کو ہم نے سپلٹ یا بائی پارٹیشن بول دیا. اب یہاں سے جو پارٹیشن ہو رہی ہے یا یہ جو لائنز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں برانچز، اور اس کے اوپر یہ جو نمبر دکھائے گئے ہیں یہ ان کی ڈسٹنس ہے ایوولوشن کا، یا وہ ٹائم ہے جس ٹائم میں ایوولوشن ہوئی. لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں لیوز، جیسے کہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ٹیکزون اے، بی، سی اور ڈی یہ لیوز کو شو کر رہے ہیں یہاں پہ. تو اب یہاں پہ اے اور بی آپس میں زیادہ کلوز ہیں اور سی اور ڈی آپس میں زیادہ کلوز ہیں. تو یہ یہاں پہ ایک کلیڈ بنا رہے ہیں اور یہ یہاں پہ ایک کلیڈ بنا رہے ہیں، اور ان کا کامن انسیسٹر یہاں پہ لوکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اس انسیسٹر سے یہ سارے اوریجنیٹ ہوئے ہیں، بٹ یہ دونوں آپس میں زیادہ سملر ہیں اور یہ دونوں آپس میں زیادہ سملر ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی کلوزنس آپس میں زیادہ ہے اور اس گروپ کی کلوزنس آپس میں زیادہ ہے. تو یہ ٹری جو ہے یہ ایک روٹڈ ٹری ہے جس کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ اوریجنیشن اس کا کہاں سے ہو رہا ہے. بٹ ہمارے پاس دوسرے ٹری بھی ہوتے ہیں جو ان روٹڈ ہیں، جس کی اگزامپل آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک ان روٹڈ ٹری کو شو کر رہا ہے. اس ٹری کے اندر ہمیں انسیسٹر کا کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ یہ ٹری کہاں سے اوریجنیٹ ہوا، بس ہمیں یہ شو ہو رہا ہے کہ یہ جو کلیڈ ہے یہ آپس میں زیادہ سملیرٹی رکھتا ہے یا کلوزنس رکھتا ہے، اور یہ کلیڈ آپس میں زیادہ کلوزنس رکھتا ہے. ان کے درمیان یہ جو نمبر شو کر رہے ہیں جیسے 1، 2 اور 4، یہ ایوولوشنری ڈسٹنس کو شو کر رہے ہیں. تو آسان الفاظ میں اگر میں بتاؤں آپ کو تو ان روٹڈ ٹری جو ہوتا ہے وہ ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ کون کس کے کتنا قریب ہے، نہ کہ ان کی پوری تاریخ یا ٹائم لائن. تو اب تک ہم نے جتنی بھی ڈائیگرام پیچھے دیکھی ہیں یہ ڈائیگرام ان سب کی سمری ہے. فائلوجینیٹک ٹری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے نیچے روٹ ہوتی ہے یا انسیسٹر جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. یہاں سے جب لائف آگے بڑھتی ہے تو ہمیں انٹیریئر نوڈز ملتے ہیں جہاں سے ایک راستہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اسے ہم سپلٹ کہتے ہیں یا بائی پارٹیشن کہتے ہیں. ہر وہ لائن جو ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ تک جا رہی ہے اسے برانچ کہا جاتا ہے. ایج بھی اس کو کہتے ہیں. بالکل ٹاپ پر ہمارے پاس ٹرمینل نوڈز ہوتے ہیں جنہیں ہم لیوز بھی کہتے ہیں. ان کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے اے، بی، سی، ڈی اور ای کے ساتھ. تو اس ٹری کو اگر ہم بتائیں کہ اے اور بی آپس میں زیادہ کلوز ہیں اور پھر بی سی کے زیادہ کلوز ہے، اور اگر اے اور ای کی بات کی جائے تو ان کا راستہ آپس میں بہت پہلے ہی یہاں سے جدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ای اور ڈی آپس میں کلوز ہو گئے تھے. تو اگر ہم ان کے کلیڈ بنائیں تو یہ تینوں ایک کلیڈ میں آ جائیں گے اور یہ دونوں ایک کلیڈ میں آ جائیں گے. تو یہاں سے ہم ان کی پورا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی آپس میں کلوزنس کتنی ہے. اب آتے ہیں اس فیلڈ کے سب سے چیلنجنگ حصے پر. اس ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے ہمارے پاس سیکوینسز یعنی n کی تعداد بڑھتی ہے، پاسبل ٹریز کی تعداد کتنی تیزی سے آسمان کو چھونے لگتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس صرف 3 سیکوینسز ہوں تو صرف ایک ہی ٹری بننا ممکن ہے، لیکن ذرا دیکھیں جیسے ہی ہم 10 سیکوینسز پر پہنچتے ہیں تو پاسبل ٹریز کی تعداد 10 لاکھ سے بھی اوپر چلی جاتی ہے. اگر ہم صرف 50 سیکوینسز کی بات کریں تو ٹری کی تعداد جہاں تک پہنچ جاتی ہے. یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ شاید ہماری پوری کائنات میں اتنے ایٹمز بھی نہ ہوں. اسے ہم سائنس میں کمپٹیشنل ایکسپلوژن کہتے ہیں. اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ صحیح فائلوجینیٹک ٹری ڈھونڈنا
हेस्टैग में से सुई ढूंढने के बराबर है, और इसीलिए हमें पावरफुल कंप्यूटर प्रोग्राम्स और बेहतरीन अलॉगरिथम्स की जरूरत पड़ती है ताकि हम इतने बिलियंस ऑप्शंस में से सही रास्ता निकाल सकें। अब हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनके जरिए फाइलोजेनेटिक एनालिसिस किए जाते हैं। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमने इस सारे डेटा को दो एक्सेस पे डिवाइड किया है। तो एक तरफ हमारे पास डिस्टेंस मैट्रिक्स डाटा है और दूसरी तरफ हमारे पास करैक्टर डाटा है। तो एक तरफ हमारे पास डिस्टेंस मैट्रिक्स डाटा है, तो यहाँ पे हमारे पास करैक्टर डाटा है। इसी तरह वर्टिकल एक्सिस पे अगर बात करें तो हमारे पास लॉगरिथमिक डाटा है और ऊपर की तरफ ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स हैं। तो स्टार्ट में हमारे पास अप गामा और नेबर ज्वाइनिंग आते हैं, तो ये डिस्टेंस मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास और भी ज्यादा कम्प्लेक्स मेथड्स आते जाते हैं। तो ये मेथड्स कम्प्लेक्स और मैथमेटिकली हैवी होते हैं। यहाँ हमारे पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड और बेजियन मेथड्स हैं जो स्टैटिस्टिकल सपोर्ट पर मबनी हैं और सच टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि बेहतरीन ट्री ढूंढा जा सके। इन्हें हम ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ ट्री बनाते नहीं बल्कि हजारों ऑप्शन में से सबसे बेहतर को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो आसान अल्फाज में हमारी चॉइस इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारा डेटा कैसा है और हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए। अब हम बात करते हैं उन बुनियादी कैटेगरीज की जिनमें फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के मेथड्स को डिवाइड किया जाता है। एक तरफ हैं डिस्टेंस बेस्ड मेथड्स जिन्हें हम फेनेटिक भी कहते हैं। इसमें ट्री बनाते वक्त सीक्वेंसेस की सिमिलरिटी देखी जाती है। इससे बनने वाला ट्री को डेंडोग्राम कहा जाता है, लेकिन याद रहे कि ये हमेशा सही एवोल्यूशनरी जो लिंकेज है उसको शो नहीं करता। इसकी मिसालों में अपगामा और नेबर ज्वाइनिंग मेथड शामिल हैं। दूसरी तरफ हमारे पास करैक्टर मेथड्स हैं जिनको क्लैडिस्टिक भी कहा जाता है। ये ज्यादा डीप अप्रोच है क्योंकि इसमें एवोल्यूशनरी या एवोल्यूशन के हर मुमकिन रास्ते का हिसाब लगाया जाता है। इस ट्री को हम क्लेडोग्राम कहते हैं। ये मेथड अलाइनमेंट की हर पोजीशन को बतौर एवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करता है ताकि बेहतरीन ट्री बन सके। इसमें मैक्सिमम पार्सिमनी, मैक्सिमम लाइक्लीहुड और बेजियन जैसे एडवांस मेथड आते हैं। तो आसान अल्फाज में अगर आपको सिमिलरिटी दिखानी है तो डिस्टेंस मेथड बेहतर हैं, लेकिन अगर एवोल्यूशन की पूरी कहानी समझना चाहते हैं तो करैक्टर मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस का मुकाबला करते हैं तो हमारा पहला सवाल होता है ये आपस में कितने मुख्तलिफ हैं। डिस्टेंस मेथड इसी न्यूमेरिक फर्क को इस्तेमाल करके लाइफ का नक्शा बनाते हैं। डिस्टेंस मेथड का बुनियादी असूल ये है कि ये पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट के जरिए एक डिस्टेंस मैट्रिक तैयार करते हैं जो दो स्पीशीज के दरमियान एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस को जाहिर करता है। इनमें सबसे पहला मेथड अपगामा क्लस्टरिंग है। ये एक अल्ट्रा न्यूमेरिक एल्गोरिथम है जो ये अज्यूम करता है कि एवोल्यूशन की रफ्तार तमाम ब्रांचेस पर एक जैसी है, हालांकि रियल बायोलॉजी में ऐसा काम नहीं होता। इसके बाद हमारे पास नेबर ज्वाइनिंग आता है जो आजकल काफी पॉपुलर है और इसको एनजे भी कहा जाता है। एनजे का फायदा ये है कि ये मिनिमम एवोल्यूशन के प्रिंसिपल पर काम करता है और ब्रांच लेंथ को इस तरह एडजस्ट करता है कि पूरे ट्री की टोटल लेंथ मिनिमाइज हो जाए। ये मॉलिक्यूलर क्लॉक्स की लिमिटेशंस को खत्म कर देता है। आखिर में फिच मार्गोलिश मेथड आता है जो लीस्ट स्क्वेयर अप्रोच इस्तेमाल करता है ताकि जेनेटिक डिस्टेंसेस और ट्री के एक्चुअल ब्रांच डिस्टेंसेस के दरमियान फर्क को कम से कम किया जा सके। ये तीनों मेथड कंप्यूटेशनली बहुत फास्ट हैं, इसीलिए इन्हें बहुत बड़े डेटा सेट्स और ड्रग डिजाइन के इनिशियल फेजेस में एनालिसिस के लिए तरजीह दी जाती है। डीएनए में होने वाली हर तब्दीली एक जैसी नहीं होती। कुछ तब्दीलियां नेचुरली ज्यादा आसान होती हैं और कुछ मुश्किल। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन मॉडल होते हैं ये हमें ये समझने में मदद करते हैं। ये मैट्रिक्स फाइलोजेनेटिक एनालिसिस की मैथमेटिकल बुनियाद हैं। इस टेबल में सब्स्टिट्यूशन मेथड देख सकते हैं। तो ये टेबल एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन के अंदर होने वाली तब्दीलियों को सब या सब्स्टिट्यूशंस को या उनकी प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। तो इसमें दो टाइप्स होती हैं। ट्रांजिशन, तो जो प्यूरिन टू प्यूरिन हो यानी कि एडेनिन कन्वर्ट हो जाए गुआनिन में, या पैरिमिडीन टू पैरिमिडीन हो यानी साइटोसिन कन्वर्ट हो जाए थाइमिन में। तो ये हमारे पास आ जाती हैं ट्रांजिशंस। और दूसरी होती हैं ट्रांसवर्शंस जो प्यूरिन टू पैरिमिडीन होती हैं, होती हैं। ट्रांजिशन अक्सर ट्रांसवर्शन के मुकाबले में ज्यादा फ्रीक्वेंसी से होती हैं। यहाँ जो मॉडल दिखाया गया है वो जनरल टाइम रिवर्सिबल जीटीआर मॉडल है जो ये अज्यूम करता है कि सब्स्टिट्यूशन की रफ्तार दोनों तरफ बराबर है। इन मैट्रिसेस के जरिए कंप्यूटर ये कैलकुलेट करते हैं कि एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस तक कितनी एवोल्यूशनरी मेहनत या डिस्टेंस दरकार है। अगर हम फाइलोजेनी की सबसे बेसिक स्कोरिंग मेथड की बात करते हैं
जिसे ज्यूक्स कैंटर मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल की बुनियादी अजम्पशन ये है कि तमाम न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन यानी एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन के दरमियान होने वाली तब्दीलियां, इनकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इक्वल, यानी ये मॉडल अज्यूम करता है कि इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद डीएनए सीक्वेंस में हर बेस की फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो जाएगी, जो कि है 0.25। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हर ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन को एक ही सिंबल से डिनोट किया गया है, जो कि या एक ही पैरामीटर से डिनोट किया गया है, ये है ए। हालांकि रियल बायोलॉजी इससे ज्यादा कम्प्लेक्स होती है, मगर ये मॉडल हमें कंप्यूटेशनल एनालिसिस शुरू करने के लिए एक जरूरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जीव्स कैंटर मॉडल काफी सिंपल था, मगर किमूरा मॉडल बायोलॉजी के ज्यादा करीब है। इस मॉडल में हम अज्यूम करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड फ्रीक्वेंसीज बार बार नहीं होती। सबसे अहम बात यह है कि K2P इस मॉडल की ट्रांजिशंस और ट्रांसवर्जन्स को अलग अलग वेट्स देता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे कि ट्रांजिशंस को पैरामीटर A से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि ट्रांसवर्जन्स को पैरामीटर B से रिप्रेजेंट किया गया है। आमतौर पर ट्रांजिशंस को ट्रांसवर्जन्स के मुकाबले में डबल वेट दिया जाता है, क्योंकि बायोलॉजी में ट्रांजिशन ज्यादा फ्रीक्वेंसी से होती हैं। ये मॉडल ज्यादा एक्यूरेट एवोल्यूशनरी डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने में मदद देता है। पिछले दोनों मॉडल्स में एक कमी थी, वो एज्यूम करते थे कि हर बेस की फ्रीक्वेंसी बराबर होती है। फेल्सेनस्टाइन मॉडल, जो आप इस फिगर में देख सकते हैं, किमूरा मॉडल की तरह है। इसमें एक अहम इजाफा किया गया है, ये इनइक्वालिटी ऑफ बेस फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी जीनोम में गुआनिन साइटोसिन कंटेंट ज्यादा है, तो ये मॉडल उस स्टैटिस्टिकल बायस को काउंट करेगा। इसके अलावा मजीद एडवांस मॉडल्स भी मौजूद हैं, जैसे कि किमूरा 3 पैरामीटर मॉडल, जो कि ATGC ट्रांसवर्जन को ACGT ट्रांसवर्जन के दरमियान भी फर्क करता है। इन मॉडल्स का मकसद सिर्फ एक होता है, डीएनए सीक्वेंसेस के दरमियान असली एवोल्यूशनरी डिस्टेंस को इतनी एक्यूरेसी से कैलकुलेट करना कि हमारा बनाया गया फाइलोजेनेटिक ट्री कुदरती हकीकत के बिल्कुल करीब हो। अब हम बात करते हैं अप गामा मेथड की, जिसका मतलब है अनवेट पेयर ग्रुप मेथड विद अरिथमेटिक मीन्स। ये फाइलोजेनेटिक एनालिसिस का सबसे पुराना डिस्टेंस मेथड है। ये एक सीक्वेंशियल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है, जो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंसेस को उनके न्यूमेरिक डिस्टेंसेस की बुनियाद पर जोड़ता है। अब गामा की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि हमेशा रूटेड ट्रीज प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसकी एक बड़ी साइंटिफिक एजम्पशन है, एज्यूम करता है कि ट्रीज अल्ट्रामेट्रिक हैं। इसका मतलब यह है कि एवोल्यूशन की रफ्तार तमाम ब्रांचेस पर बिल्कुल एक जैसी यानी कांस्टेंट रहती है। हालांकि रियल बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में म्यूटेशंस की रफ्तार बढ़ती रहती है, मगर अब गामा अपने सिंपलिसिटी और फास्ट प्रोसेसिंग की वजह से आज भी शुरुआती एनालिसिस के लिए एक अहम टूल माना जाता है। अब गामा एक बॉटम अप क्लस्टरिंग प्रोसीजर का इस्तेमाल करता है, जो 3 मेन स्टेजेस पर मबनी है। पहली है इनिशियल स्टेट। सबसे पहले ये एल्गोरिथम हर स्पीशीज को एक अलग और आजाद क्लस्टर तस्वर करता है, यानी शुरुआत में हमारे पास उतने ही क्लस्टर होते हैं जितनी स्पीशीज अलाइनमेंट में मौजूद हैं। दूसरा है ज्वाइन एंड रिकैलकुलेट, जिसमें एल्गोरिथम डिस्टेंस मैट्रिक्स को स्कैन करता है और उन दो क्लस्टर को आपस में ज्वाइन करता है जिनके दरमियान फासला सबसे कम हो। ज्वाइन करने के बाद उनका नया डिस्टेंस, जिसको एवरेज यानी अरिथमेटिक मीन के जरिए रिकैलकुलेट किया जाता है। तीसरा है इटरेशन। ये प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है जब तक कि तमाम स्पीशीज और क्लस्टर्स आपस में मिलकर एक सिंगल क्लस्टर ना बन जाए, जो ट्री की रूट को जाहिर करता है। इस मैथमेटिकल सादगी की वजह से अब गामा ड्रग रिसर्च और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में बड़े डेटा सेट्स के लिए एक मुफीद और तेज रफ्तार तरीका साबित होता है। अब गामा एक सिक्वेंशियल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है, जिसके बुनियादी तौर पर दो बड़े स्टेजेस हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलरिटी। सबसे पहले एल्गोरिथम तमाम ऑपरेशनल टेक्नोमिक यूनिट्स, यानी जितने भी सीक्वेंसेस हमने प्रोवाइड किए हैं, उनका जायजा लेता है और दो ऑपरेशनल टॉक्सॉमिक यूनिट्स को आइडेंटिफाई करता है जो आपस में सबसे ज्यादा सिमिलरिटी रखते हो। इन्हें जोड़कर एक नया सिंगल ऑपरेशनल टॉक्सॉमिक यूनिट या क्लस्टर बना दिया जाता है। दूसरा है सबसीक्वेंट ग्रुपिंग। इसके बाद बनने वाले नए ग्रुप्स और बाकी बचे हुए ओटीयूज में दोबारा उन दो को चुना जाता है जिनकी सिमिलरिटी सबसे ज्यादा हाई हो। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है जब तक कि पूरा ट्री मुकम्मल ना हो जाए। ये मेथड निहायत इफेक्टिव है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स जेनेटिक डाटा को
आसान क्लस्टर्स में तकसीम करके एवोल्यूशनरी डिस्टेंसेस का अंदाजा लगाता है, जो रिसर्चर्स के लिए एवोल्यूशन को समझने में मददगार साबित होते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये एक फास्ट मेथड है और ये बहुत सारे सीक्वेंसेस को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेता है। अगर हमें एक ऐसा ट्री चाहिए जो फास्ट भी हो और बायोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझता भी हो, तो नेबर जॉइनिंग मेथड हमारी पहली पसंद होता है। ये मेथड जनरल डाटा क्लस्टरिंग टेक्निक्स को सीक्वेंस एनालिसिस पर अप्लाई करता है, जहां जेनेटिक डिस्टेंस को बतौर क्लस्टरिंग मैट्रिक्स इस्तेमाल किया जाता है। अब गामा के मुकाबले में इसका सबसे बड़ा साइंटिफिक फायदा ये है कि ये मॉलिक्यूलर क्लॉक्स यानी एवोल्यूशन की कांस्टेंट रफ्तार को एज्यूम नहीं करता। ये लिनिएजेस के दरमियान बदलती हुई एवोल्यूशनरी रेट्स को अकोमोडेट कर सकता है। हालांकि ये सिंपल फॉर्म में अनरूटेड ट्री प्रोड्यूस करता है, मगर इसकी एक्यूरेसी और स्पीड की वजह से ये बड़े जेनेटिक डेटा सेट्स के लिए इंतहाई इफेक्टिव टूल है। एनजी मेथड का आगाज एक अनरिजॉल्व स्टार लाइक ट्री से होता है, जहां तमाम स्पीशीज एक ही मरकजी पॉइंट, जिसको नोड कह लें, से जुड़ी होती हैं। इसके बाद एल्गोरिथम हर मुमकिन पेयर का जायजा लेता है ताकि इन्हें आपस में जोड़ा जा सके। इस स्टेज पर हर पेयर के लिए पूरे ट्री की टोटल ब्रांच लेंथ को कैलकुलेट नहीं किया जाता। एल्गोरिथम उस पेयर का इंतखाब करता है जिसके मिलने से पूरी ट्री की टोटल लेंथ सबसे कम रह जाए, यानी ये मिनिमम एवोल्यूशन के प्रिंसिपल का काम करता है। जब ये क्लोजेस्ट नेबर्स मिल जाते हैं तो उनके दरमियान एक नया ब्रांच इंसर्ट किया जाता है और ब्रांच लेंथ को रिकैलकुलेट किया जाता है। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक सिर्फ एक टर्मिनल पॉइंट ना रह जाए और एक फाइनल अनरूटेड ट्री तैयार हो जाए। ये एल्गोरिथम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में इंतहाई स्पीड और एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। एनजी मेथड जहां बहुत तेज और इफेक्टिव है, वहीं इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। पहला ये है कि ये एल्गोरिथम सिर्फ एक ही ट्री जनरेट करता है। इसका नुकसान ये होता है कि उन बाकी पॉसिबल ट्रीज को नजरअंदाज कर दिया जाता है जो शायद एनजी ट्री से बेहतर या उसके बराबर के रिजल्ट दे सकते थे। और दूसरा, एनजी मेथड में डिस्टेंस एस्टिमेट्स एरर एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं जब हमारे पास एवोल्यूशनरी डिस्टेंस लंबे हों। मुख्तसर ये कि अगर सीक्वेंसेस के दरमियान फासला बहुत ज्यादा हो तो ये मेथड एक बायस्ड ट्री प्रोड्यूस कर सकता है जो हकीकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से मुख्तलिफ हो। इस स्लाइड में इस फिगर के जरिए हम एनजे मेथड की मैथमेटिकल वर्किंग को समझ सकते हैं। फर्ज करें हमारे पास तीन सीक्वेंसेस हैं, ए, बी और सी। इनके दरमियान ब्रांच लेंथ एक्स, वाई और जी मालूम करने के लिए हम सिमुल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ए से बी तक जेनेटिक डिस्टेंस 24 है तो हमारी इक्वेशन बनती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। इसी तरह ए टू सी और बी टू सी के डिस्टेंसेस से हम मजीद इक्वेशंस निकाल सकते हैं। इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है, जैसे कि x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 14 और z इज इक्वल टू 18। ये प्रोसेस इलिटरेटिव है, यानी एल्गोरिथम तब तक नए ब्रांचेस ऐड करता रहता है जब तक तमाम सीक्वेंसेस ट्री में शामिल ना हो जाएं। ये न्यूमेरिक एक्यूरेसी ही एनजे मेथड को फाइलोजेनेटिक रिकंस्ट्रक्शन में इंतहाई रिलायबल बनाती है। ये स्लाइड नेचर में पब्लिश होने वाले एक मशहूर स्टडी का ट्री दिखाता है। इस सर्कुलर फाइलोजेनेटिक ट्री में हजारों सालों पर मबनी कुत्तों की एवोल्यूशन को एनजे मेथड के जरिए दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वुल्फ, जो कि भेड़िया है, भेड़िए से शुरू होने वाला सफर कुत्तों की मुख्तलिफ नस्लों में तकसीम हुआ। ट्री के मुख्तलिफ कलर्स हर क्लेड को जाहिर करते हैं। तो ये ट्री हमें बताता है कि कुत्तों की कौन सी नस्ल आपस में ज्यादा करीब है और कौन सी दूर। तो इस ट्री से हमें इन डॉग्स की एवोल्यूशन हिस्ट्री का पता चल सकता है। इस मेथड के एडवांटेजेस में सबसे अहम ये है कि ये फास्टेस्ट ट्री बिल्डिंग मेथड है जो बड़े डेटा सेट्स के लिए बेहतरीन है, और मजीद ये कि इसमें हम एम्पेरिकल सब्स्टिट्यूशन स्कोरिंग मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इससे ज्यादा रियलिस्टिक बनाता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि ये सिर्फ एक सिंगल ट्री को टेस्ट करता है और बाकी बेहतरीन अल्टरनेटिव्स को नजरअंदाज कर सकता है। इसके अलावा ये इंटरमीडिएट एंसेस्टर्स को कंसिडर नहीं करता, जिसकी वजह से कोई इंटरनली कंसिस्टेंट एवोल्यूशनरी मॉडल नहीं बनता। आखिर में ये लंबे एवोल्यूशनरी डिस्टेंस पर होमोप्लेसिस को मिस कर देता है, जिससे जेनेटिक डिस्टेंस का अंदाजा गलत या अंडर एस्टिमेट हो सकता है। अब हम बात करते हैं फिच मर्गोलियस मेथड। एनजी मेथड की तरह ये भी अनरूटेड ट्रीज प्रोड्यूस करता है और डिस्टेंस मैट्रिक्स पर मबनी है, लेकिन इसकी असली खूबसूरती इसके मैथमेटिकल अप्रोच में है। ये मेथड वेट लीस्ट स्क्वेयर मेथड्स का इस्तेमाल करता है,
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الگورتھم کلوزلی ریلیٹڈ سیکوینسز کو زیادہ ویٹ دیتا ہے۔ اس کا سائنٹیفک مقصد یہ ہے کہ جب ہم ڈسٹینسلی ریلیٹڈ سیکوینسز کا ڈسٹینس ناپتے ہیں تو اس میں غلطی یا ان ایکوریسی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ یہ میتھڈ اس ان ایکوریسی کو کریکٹ کرنے کے لیے ویٹ کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ اصل میں یہ میتھڈ ہر ممکن ٹری ٹوپالوجی کو ٹیسٹ کرتا ہے تاکہ وہ ٹری ڈھونڈا جا سکے جہاں آبزرو ڈسٹینسز اور ٹری کیلکولیٹڈ ڈسٹینسز کے درمیان فرق کم سے کم ہو۔ اس سلائیڈ میں آپ اس میتھڈ کے میتھمیٹیکل فریم ورک کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیکوینسز اے، بی اور سی کے درمیان ان ڈسٹینسز جو کہ ڈی اے بی، ڈی اے سی اور ڈی بی سی کو کیلکولیٹ کریں جو اس ٹری کی برانچز B1، B2 اور B3 کے سم کے برابر ہوں۔ مثال کے طور پر اگر ڈی اے بی از اکول ٹو B1 پلس B2 تو ان ایکویشنز کو سالو کر کے ہم ٹری کی ایسی لینتھ نکالتے ہیں جس سے ٹری بیس ڈسٹینسز اور اوریجنل ڈسٹینسز میٹرک کے درمیان فرق کم سے کم ہو۔ یہ میتھڈ NJ میتھڈ سے اس طرح مختلف ہے کہ یہ ہر برانچ لینتھ کو انڈیپینڈنٹلی اسٹیمیٹ کرتا ہے جس سے ہمیں ایوولوشنری چینجز کا زیادہ ڈیٹیلڈ ویو ملتا ہے۔ یہ خصوصاً تب مفید ہوتا ہے جب ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈیٹا سیٹس ہوں اور ہمیں ان کے درمیان ایگزیکٹ ڈائیورجنس پوائنٹس معلوم کرنے ہوں۔ اس میتھڈ کے ایڈوانٹیجز میں سب سے اہم یہ ہے کہ یہ NJ میتھڈ کے برعکس ایک ٹری پر اتفاق نہیں کرتا بلکہ ملٹیپل ٹریز کو ٹیسٹ کر کے بہترین آپشن ڈھونڈتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ گلوبل آپٹیمائزیشن اور امپیریکل سبسٹیٹیوشن اسکورنگ میتھڈز کا استعمال کرتا ہے جو کہ ریزلٹس کو بلاجیکلی ریئلٹی کے قریب کرتے ہیں، لیکن یہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی رکھتا ہے۔ اس کی ایگزیکیوشن ٹائم NJ میتھڈ سے زیادہ ہے، حالانکہ یہ ماڈرن کمپیوٹرز پر نارمل ڈیٹا سیٹس کے لیے کافی پریکٹیکل ہے۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی انٹرمیڈیٹ انسیسٹرز کو کنسیڈر نہیں کرتا اور لمبے ایوولوشنری ڈسٹینسز پر ہوموبلیسیسز کو مس کرتا ہے جس سے جینیٹک ڈسٹینسز انڈر ایسٹیمیٹڈ رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں کریکٹر بیس میتھڈز جن میں ہمارے پاس میکسیمم پارسیمنی اور میکسیمم لائکلیہڈ آ جاتے ہیں۔ کریکٹر بیس میتھڈ فائلوجینیٹک انالیسس کے وہ طریقے ہیں جو DNA سیکوینسز کے ہر ایک مقام، ہر ایک سائٹ کو الگ الگ اور انڈیپینڈنٹلی کریکٹر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ میتھڈز ڈسٹینس بیس میتھڈ سے مختلف ہیں کیونکہ یہ پوری سیکوینس کو ایک سنگل نمبر میں تبدیل کرنے کی بجائے الائنمنٹ کے ہر ایک کالم کا باریکی سے جائزہ لیتے ہیں۔ اس کیٹیگری میں دو اہم میتھڈ شامل ہیں۔ میکسیمم پارسیمنی، اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ وہ ٹری بہترین ہے جو ہمارے ڈیٹا کو کم سے کم ایوولوشنری تبدیلیوں یا میوٹیشنز کے ساتھ ایکسپلین کر سکے، اور دوسرا ہے میکسیمم لائکلیہڈ۔ یہ ایک اسٹیٹسٹیکل اپروچ ہے جو ایک مخصوص ایوولوشنری ماڈل کے تحت اس ٹری کو تلاش کرتی ہے جس کے صحیح ہونے کے امکان یا پروبیبلٹی سب سے زیادہ ہوں۔ میکسیمم پارسیمنی یہ میتھڈ آسکم ریزر کے اس اصول پر کام کرتی ہے جو کہتا ہے کہ اگر دو راستے ہوں تو فطرت ہمیشہ آسان راستہ چنتی ہے۔ تو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ اس ٹری کو بہترین مانتا ہے جس میں موجودہ سیکوینسز تک پہنچنے کے لیے کم سے کم میوٹیشنز کی ضرورت پڑے، اور کیونکہ ہزاروں ممکنہ ٹری ہو سکتے ہیں اس لیے کمپیوٹر ایگزاسٹو سرچ جو کہ چھوٹے ڈیٹا سیٹس کے لیے ہوتی ہے یا ہیورسٹک سرچ جو کہ بڑے ڈیٹا سیٹس کے لیے ہوتی ہے، تو ان کے ذریعے شارٹیسٹ ٹری تلاش کرتا ہے۔ پارسمی میتھڈ میں ہر DNA سائٹ برابر نہیں ہوتی، کچھ ہمیں راستہ دکھاتی ہیں اور کچھ صرف نوائز پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس ایگزامپل میں ہم 4 سیکوینسز اور 6 پوزیشنز کا جائزہ لے رہے ہیں تاکہ پارسمی انفارمیٹڈ سائز کو سمجھ سکیں۔ پوزیشن 1 جو ہے یہ انویریئنٹ اس کو ہم کہتے ہیں جس کے اندر کوئی چینج نہیں ہو رہا، تو تمام سیکوینسز میں یہاں پہ G یعنی کوئی میوٹیشن نہیں ہے، سب میں G آ رہا ہے، تو یہ ان انفارمیٹیو ہے کیونکہ یہ ٹریز کے درمیان فرق نہیں کر سکتی۔ اور دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے پوزیشن 2، یہاں ایک میوٹیشن ہو رہی ہے، گوانین کنورٹ ہوا ایڈینین میں، مگر یہ ایک ہی میوٹیشن کافی نہیں ہے اس لیے یہ بھی ان انفارمیٹیو ہے۔ اور پوزیشن 3 اور 4 میں بھی یہاں پہ یہ چینجز آ رہے ہیں، انہیں بھی ان انفارمیٹیو تصور کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ٹریز کو ڈیفرینشیٹ کرنے میں مدد نہیں دیتی۔ اور پوزیشن 5 اور 6 جو ہیں یہ اصلی انفارمیٹیو سائٹس ہیں، تو ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان میں کم سے کم 2 مختلف نیوکلیوٹائڈ موجود ہیں اور ہر نیوکلیوٹائڈ کم سے کم 2 بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ صرف ایسی ہی سائٹس ہمیں بتاتی ہیں کہ کون سا فائلوجینیٹک ٹری سب سے شارٹیسٹ یعنی بہترین ہے۔ اچھا، میکسیمم پارسیمنی الگورتھم کا مقصد صرف ایک ٹری بنانا نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسا بلاجیکل شارٹ کٹ ڈھونڈنا ہوتا ہے جو ایوولوشن کی پوری کہانی کو
कम से कम जेनेटिक तब्दीलियों में बयान कर सके। मैक्सिमम पार्समेनी एल्गोरिथम का काम करने का तरीका एक निहायत दिलचस्प है। ये एल्गोरिथम एक मखसूस सेट ऑफ सीक्वेंसेस को एनालाइज करता है और उनके दरमियान ही मिनिमम नंबर ऑफ जेनेटिक इवेंट्स, जिनको हम ऐसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशंस या अमीनो एसिड चेंजेस की तलाश करता है। इस एल्गोरिथम का बुनियादी मकसद मोस्ट पार्सिमेनियस ट्री को इन्फर करना होता है। पार्सिमेनी के रूल्स के मुताबिक बेहतरीन ट्री वो है जिसमें मौजूदा सीक्वेंसेस तक पहुंचने के लिए सबसे कम तब्दीलियों की ज़रूरत पड़े। ये मेथड एवोल्यूशन को एक सीधे और आसान रास्ते से दिखाता है जहां फजूल या इजाफी म्यूटेशन की गुंजाइश नहीं होती। हर साइंटिफिक मेथड की तरह मैक्सिमम पार्सिमेनी के भी अपने फ़ायदे हैं जो इसे ख़ास बनाते हैं, और कुछ ऐसी कमज़ोरियां भी हैं जो हमें रिजल्ट्स इंटरप्रेट करते वक्त जहन में रखनी चाहिए। तो मैक्सिमम पार्सिमेनी के पॉजिटिव पॉइंट्स का जायज़ा लें तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये डिस्टेंस मेथड की तरह सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को एक सिंगल नंबर में कंप्रेस नहीं करता, बल्कि हर साइट की अपनी अहमियत बरकरार रखता है। मजीद ये कि ये हमें एंसेस्ट्रल सीक्वेंसेस के बारे में मालूमात देने की कोशिश करता है और मल्टीपल ट्रीज को एवलुएट करता है ताकि बेहतरीन रिजल्ट रास्ता मिल सके। लेकिन इसकी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। पहले, ये डिस्टेंस मेथड के मुकाबले में काफ़ी स्लो है। दूसरा ये कि इंफॉर्मेटिव साइट्स का इस्तेमाल करता है और बाकी सीक्वेंसेस डेटा को नज़रअंदाज कर देता है। सबसे अहम मसला यह है कि ये मल्टीपल म्यूटेशंस, जो कि बैक म्यूटेशन होती हैं, मल्टीपल म्यूटेशंस को करेक्ट नहीं करता क्योंकि इसके पास एवोल्यूशन का कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं होता और ये ब्रांचेस की एग्जैक्ट लंबाई के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं करता। अब बात आती है बूटस्ट्रैपिंग की। बूटस्ट्रैपिंग फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि हमारे ट्री की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं तो बूटस्ट्रैपिंग हमें ये बताती है कि हमारे डेटा में मौजूद सिग्नल कितना मजबूत है और क्या ये ट्री सिर्फ इत्तफाकन तो नहीं बना। तो बूटस्ट्रैप काम कैसे करता है? तो सबसे पहले इसमें अलाइनमेंट में से न्यूक्लियोटाइड्स या अमीनो एसिड्स को बार बार रैंडम तरीके से चुना जाता है ताकि नए सूडो डेटा सेट्स बनाए जा सकें। हर नए डेटा सेट्स के लिए एक अलग ट्री बनाया जाता है। ये देखा जाता है कि असल ट्री में मौजूद जो मखसूस क्लस्टर्स हैं, इन नए ट्रीज में कितनी मर्तबा या कितनी फ्रिक्वेंसी से दोबारा रिपीट हो रहे हैं या दोबारा जाहिर हो रहे हैं। इस मेथड के जरिए हम ट्री के हर हिस्से के लिए एस्टिमेट ऑफ एरर हासिल करते हैं। बूटस्ट्रैप जितनी ज्यादा होगी तो उस क्लस्टर पे या उस ब्रांच पे हमारा यकीन उतना ही ज्यादा होगा। अगर कोई वैल्यू कम है तो उस पे हम डाउट कर सकते हैं, लेकिन अगर 70 से कोई वैल्यू ज्यादा है तो उसके ऊपर कोई शक व शुबा हम नहीं कर सकते। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एक निहायत मजबूत स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क है जो पूरे डेटा सेट का जायजा लेता है और हर एक साइट की सब्स्टिट्यूशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है, जो इसे बाकी मेथड से ज्यादा एक्यूरेट बनाता है। इस मेथड की सबसे बड़ी ताकत इसका एवोल्यूशनरी मॉडल है जो ट्रांजिशंस और ट्रांसवर्जन्स के दरमियान फर्क को समझता है और ये भी तस्लीम करता है कि एवोल्यूशन की रफ्तार हर वक्त या हर साइट पर एक जैसी नहीं होती। बाकी मेथड्स के मुकाबले में एमएल के रिजल्ट्स में वेरिएंस कम होता है, यानी ये डेटा में मौजूद नॉइज से कम मुतासिर होता है और ये ज्यादा रिलायबल ट्रीज प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान सीपीयू इंटेंसिव होना है, क्योंकि इसकी कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की वजह से बड़े डेटा सेट्स का ट्री बनना बहुत ज्यादा वक्त और बेहतरीन कंप्यूटर हार्डवेयर मांगता है। नेबर ज्वाइनिंग या पार्सिमनी के मुकाबले में एमएल बहुत स्लो काम करता है, क्योंकि ये हर मुमकिन ट्री की लाइक्लीहुड को पकड़ता है और अगर आपने गलत एवोल्यूशनरी मॉडल मुंतखब किया तो रिजल्ट्स मिसलीडिंग हो सकते हैं। इसके मैक्सिमम लाइक्लीहुड को अक्सर गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, कि खास तौर पर जब हमारे पास डिस्टेंटली रिलेटेड सीक्वेंसेस हों। इसकी वजह यह है कि ये मल्टीपल हिट्स, यानी जब एक ही साइट्स पर बार बार म्यूटेशन हो, उसे हैंडल करने की सलाहियत रखता है, जबकि ये पार्सिमनी मेथड जो था वो इसको नहीं रखता ये सलाहियत। मैक्सिमम लाइक्लीहुड को फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में एक बेहतरीन जस्टिफाइड मेथड माना जाता है, क्योंकि ये एक मजबूत थ्योरेटिकल और स्टैटिस्टिकल बुनियाद पर खड़ा है। इस मेथड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये फाइनल ट्री में ना सिर्फ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाता है, बल्कि ब्रांचेस की एग्जैक्ट लंबाई का अंदाजा भी लगाता है। एमएल मेथड्स आमतौर पर कंसिस्टेंट होते हैं और मुख्तलिफ सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट्स ने यह साबित किया है कि ये मेथड अक्सर केसेस में दूसरे तमाम फाइलोजेनेटिक मेथड से बेहतरीन परफॉर्म करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला यह है कि इस मेथड को जब
ہم یوز کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری کیلکولیشن کرنی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ایک اچھے کمپیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کریکٹر بیسڈ میتھڈز کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی۔ تو کریکٹر بیسڈ میتھڈز جو ہوتے ہیں وہ فائلوجینیٹک انالیسس میں سیکوینسز کی ہر ایک سائٹ کا باریکی سے جائزہ لیتے ہیں، لیکن جیسے کہ میکسیمم پارسمنی اس لیے مفید ہے کیونکہ یہ سیکوینس انفارمیشن کو کمپریس نہیں کرتا اور انسسٹرل سیکوینسز کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میکسیمم لائکلیہڈ کو تھیوریٹیکل طور پر بہترین ماڈل مانا جاتا ہے کیونکہ یہ فائنل ٹری کی برانچ لینتھ کا درست اندازہ لگاتا ہے اور اکثر سیمولیشن میں باقی میتھڈ سے بہتر پرفارم کرتا ہے۔ ان سب ایڈوانٹیجز کے ساتھ ان میتھڈ کے کچھ نقصان بھی ہیں۔ یہ دونوں ڈسٹنس بیسڈ میتھڈز کے مقابلے میں کافی سلو ہیں اور انہیں ٹری بنانے کے لیے کافی لمبا کمپیوٹیشنل وقت چاہیے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک اچھا کمپیوٹر ان کو ضرورت پڑتا ہے۔ میکسیمم پارسمنی کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ یہ صرف انفارمیٹیو سائٹس کا استعمال کرتا ہے اور ملٹیپل میوٹیشنز کو کریکٹ نہیں کرتا، جبکہ ہمارا جو ایم ایل ٹری ہے اس کے ریزلٹس مکمل طور پر منتخب کردہ ایوولوشنری ماڈل پر منحصر ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کا ڈیٹا سیٹ چھوٹا اور کلوزلی ریلیٹڈ سیکوینسز پر مبنی ہے تو آپ میکسیمم پارسمنی چوز کریں گے، جو ایک اچھا اور سستا حل ہے، مگر کمپلیکس ایوولوشن یا لمبی برانچز کے لیے ہمیشہ ایم ایل کو ترجیح دیں گے آپ۔ جب ہمارے پاس مختلف لاجیکل سیکوینسز ہوتے ہیں تو ان کی ایوولوشنری ہسٹری یا فائلوجینیٹک ٹری بنانے کے لیے ہمیں کون سا میتھڈ چننا چاہیے؟ اس فلو چارٹ کی مدد سے ہم فیصلہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس فیملی آف سیکوینسز ہوتی ہے، یعنی وہ مخصوص ڈی این اے یا پروٹین سیکوینسز جن کا ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پروسیس ہوتا ہے الائنمنٹ بلڈنگ کا۔ اس پروسیس میں ہم سیکوینسز کو ایک دوسرے کے ساتھ الائن کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کہاں سملیرٹیز ہیں اور کہاں میوٹیشنز۔ الائنمنٹ کے بعد ہم پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا سیکوینسز کے درمیان سملیرٹی اسٹرانگ ہے؟ اگر جواب ہے یس تو ہم میکسیمم پارسمنی استعمال کرتے ہیں۔ اگر سملیرٹی بہت اسٹرانگ نہیں ہے تو ہم اگلا سوال پوچھتے ہیں کیا سملیرٹی ریکگنائزیبل ہے، یعنی اتنی ہے کہ ہم پہچان سکتے ہیں؟ اگر جواب ہے یس تو ہم ڈسٹنس میتھڈز کا یوز کرتے ہیں جس میں نیبر جوائننگ اور اب گاما آ جاتے ہیں۔ اس میں ہم سیکوینسز کے درمیان جینیٹک ڈسٹینسز کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس بیسس پہ ٹری بناتے ہیں۔ یہ فاسٹ اور ایفیشینٹ میتھڈ ہوتے ہیں۔ آخر میں اگر سملیرٹی بہت کم ہے اور بالکل ریکگنائزیبل بھی نہیں ہے تو ہم میکسیمم لائکلیہڈ میتھڈز کی طرف جاتے ہیں۔ اس میتھڈ میں ہمارے پاس ریزلٹس تو اچھے آ جاتے ہیں لیکن اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں اچھے کمپیوٹرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے فائلوجینیٹک انالیسس کی اپلیکیشنز کی۔ تو فائلوجینیٹک انالیسس صرف پرانی ہسٹری جاننے کا نام نہیں ہوتا بلکہ اس کا استعمال سائنس کی اور فیلڈز میں بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ایوولوشنری اسٹڈیز میں ہم یہ ٹریس کر سکتے ہیں کہ ان کا جو بھی ہمارے سیکوینسز ہیں یا جو ہمارے انڈر اسٹڈیز سبجیکٹس ہیں ان کا کامن انسیسٹر کون تھا، اور میڈیکل فیلڈ میں اس کا بہت اہم رول ہے، جسے ایپیڈیمیولوجی میں جب کوئی نئی بیماری یا وائرس سامنے آتا ہے یا پھیلتا ہے تو فائلوجینیٹک ٹری کی مدد سے ہم یہ ٹریک کر سکتے ہیں کہ وائرس کہاں سے شروع ہوا اور اس کے نئے ویریئنٹ کیسے بن رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں ویکسین بنانے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد ایکالوجی میں اس کا رول آ جاتا ہے کہ ایکالوجی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مخصوص سپیشی اپنے ماحول یا جس انوائرمنٹ میں کیسے سروائیو کر رہی ہے۔ اس سے بایو ڈائیورسٹی کو سمجھنے اور ان جانوروں یا پودوں کی کنزرویشن میں مدد ملتی ہے جو خطرے میں ہیں یا انڈینجرڈ سپیشیز ہیں۔ اور شاید آپ کو سن کر حیرت ہو لیکن یہ کرمنل اسٹڈیز میں فورینزکس میں بھی کام آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کرائم سین پر کوئی بایولوجیکل سیمپل ملتا ہے، ڈی این اے انالیسس اور فائلوجینیٹک کے ذریعے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ سیمپل کس سورس سے آیا ہے۔ اور اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہمارا آ جاتا ہے جس میں آرتھولاگز اور پیرالاگز کو ہم ڈھونڈتے ہیں سائنس کے اندر۔ آرتھولاگز وہ جینز ہوتی ہیں جو اسپیسیشنز کی وجہ سے الگ ہوئے، جن کا کامن انسیسٹر ایک تھا، اور پیرالاگز وہ ہوتے ہیں جو جین ڈپلیکیشن کی وجہ سے بنتے ہیں۔ ان کا فرق سمجھنا جینومکس اور باقی سائنس کی ڈیفرنٹ فیلڈز میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فائلوجینیٹک انالیسس ماڈرن سائنس کا ایک ایسا بیک بون ہے جو ہسٹری سے لے کر فورینزکس تک ہر جگہ کام آتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ سلائیڈ پر، اور جو پکچر جہاں پہ شو کی گئی ہے اس کو کہتے ہیں فائلوجینیٹک ٹری آف لائف۔ یہ ٹری زمین پر موجود جتنے بھی لیونگ آرگنزمز ہیں ان کا ایک فیملی ٹری دکھاتا ہے۔ یہ ٹری ہمیں دکھاتا ہے کہ لائف کیسے ڈیوائیڈ ہوئی، سب کا انسیسٹر ایک ہی تھا۔ یہاں پہ لائف کو 3 بڑے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جن کو ہم ڈومینز کہتے ہیں، جو کہ بیکٹیریا، آرچیا
और फिर यूकैरियोट्स हैं। तो बैक्टीरिया की डोमेन में वो जानदार आ जाते हैं जो सबसे छोटे माइक्रोस्कोपिक हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, स्पायरोचीट्स हो गए, और ये हर जगह ही मौजूद होते हैं, जिनको हम यूबिक्विटस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आर्चिया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वो जानदार होते हैं जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिनको जैसे हेलोफाइल भी हम कहते हैं, जो नमकीन पानी में रहते हैं। तो दिलचस्प बात ये है कि ये दिखने में तो बैक्टीरिया जैसे लगते हैं, लेकिन इनका जो जीनोम होता है वो इनके साथ ज्यादा मिलता है, यूकैरियोट लाइक एनिमल्स के साथ ज्यादा मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स वो जानदार होते हैं जिनका सेल कम्प्लेक्स है या जिनका जीनोम कम्प्लेक्स है, और इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इस ट्री में ह्यूमंस एनिमल्स में दिखाए गए हैं। यहाँ पे स्टार जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये ह्यूमंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ट्री हमें ये सिखाता है कि चाहे कोई छोटा सा बैक्टीरिया हो या कम्प्लेक्स इंसान हो, हम सब का कहीं ना कहीं एक पुराना एवोल्यूशनरी रिश्तेदार मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एक ही स्पीशी के मुख्तलिफ स्ट्रेन्स या करीबी स्पीशीज के जीनोम में कितनी तब्दीली होती है। इस स्लाइड में आपको जो कलरफुल लाइंस और ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, ये यर्सीनिया सूडो ट्यूबरकुलोसिस के मुख्तलिफ स्ट्रेन्स की अलाइनमेंट कर रहे हैं। ये बैक्टीरिया एक प्लेग फैलाता है। इस पिक्चर में जो हॉरिजॉन्टल बार्स दिखाए गए हैं ये उस स्ट्रेन का पूरा जीनोम है, और ये कलर्ड ब्लॉक्स उन जीन्स या डीएनए सेगमेंट्स को शो करते हैं जो तमाम स्पीशीज के अंदर कंजर्व्ड है या कॉमन है। ये जो क्रिस क्रॉस लाइंस हैं ये दिखाती हैं कि वो मखसूस डीएनए सेगमेंट दूसरे स्ट्रेन्स में कहाँ मौजूद है। अगर लाइन सीधी है तो जीनोम का ऑर्डर सेम है, और अगर लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो इसका मतलब ये है एवोल्यूशन के दौरान जीनोम का वो हिस्सा अपनी जगह तब्दील कर चुका है, जिसे हम इन्वर्जन्स ट्रांसलोकेशंस कहते हैं। तो ये उलझी हुई लाइंस असल में एवोल्यूशन की दास्तान सुना रही हैं कि कैसे एक एंसेस्टर से निकलने वाला बैक्टीरिया वक्त के साथ दूसरे से मुख्तलिफ हो गया। अब हम आते हैं इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पर। जब हम सीक्वेंसेस को अलाइन करते हैं तो उसके रिजल्ट कैसे नजर आते हैं। ये स्लाइड क्लस्टल ओमेगा 2 टूल के रिजल्ट्स को दिखा रही है, जो कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आप 3 डिफरेंट प्रोटीन्स देख रहे हैं, और इस साइड पर इन तीनों प्रोटीन की अमीनो एसिड सीक्वेंस की अलाइनमेंट की गई है। ये जो डैश सिंबल आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है वहाँ गैप्स हैं। ये गैप्स अलाइनमेंट को बेहतर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर खुद लगाता है। और फिर इसके बाद ये जो हमारे पास स्टार्स या ये डॉट या ये कॉलन जो आ रहे हैं, तो एस्टेरिक रिप्रेजेंट करता है कि जहां स्टार है कि वो अमीनो एसिड तमाम सीक्वेंसेस में बिल्कुल आइडेंटिकल एक जैसा है। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एल आइडेंटिकल है तो यहाँ पे स्टेरिक है, और कॉलन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो अमीनो एसिड जहाँ पे हैं ये आइडेंटिकल तो नहीं है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज किसी हद तक एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। और ये जो हमारे पास फुल स्टॉप है या ये डॉट है, ये शो करता है कि यहाँ पे जो अलाइनमेंट है ये काफ़ी वीक है। तो इस अलाइनमेंट से हमें ये पता चलता है कि प्रोटीन का कौन सा हिस्सा एवोल्यूशन के दौरान नहीं बदला। जो हिस्से कंजर्व्ड होते हैं वो अक्सर प्रोटीन के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यही वो डाटा है जिसकी बुनियाद पर बाद में फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया जाता है। इसके साथ ही हमारी आज की प्रेजेंटेशन इख्तिताम होती है। हमने देखा कि कैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के मुख्तलिफ मेथड्स और डेटा टाइप्स हमें लाइफ की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री समझाने में मदद देते हैं। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए मालूमाती रहा होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकूँ। थैंक यू।